കുലൂ തക്ബീർ, കുലൂ തക്ബീർ. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ SLC പരീക്ഷയിൽ 8 കുട്ടികൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫുൾ A+ വാങ്ങിയ ഷാദുലി പി ഖാലിദു ഹബീബ് ഉസ്താദിന്റെ മോനാണ്. ആ കുട്ടിക്കുള്ള പാരിതോഷികം നൽകുന്നു. കുലൂ തക്ബീർ, കുലൂ തക്ബീർ. ബഹുമാന്യനായ ഷെയ്ഖുന അവർ നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പരിഭാഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനീറുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവർ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وبعده قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. मुहतरम व मुकर्रम खुलफाए कराम व उलमाए इज़ाम और मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों और साथियों और मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा करम फ़ज़ल और उसका ये एहसान है कि उसने हम आसी पुरमासी गुनहगार बंदों को अल्लाह अपने हबीब दो आलम के आक़ा इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत व बरकत में पैदा किया और इस उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा होने का शर्फ़ अज़ीम अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। വന്യരായ ഖുലഫാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മഹത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മെ അവൻ്റെ ഹബീബായ ഇരുലോക നേതാവ് ഇമാമുൽ അംബിയ അഹ്മദ് മുജ്തബ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉത്തമ സമുദായത്തിൽ ജനിപ്പിച്ചു. ഈ സമുദായികളാണെന്ന ശ്രേഷ്ഠതയും അഭിമാനബോധവും നൽകി നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാ। मज़ीद करम किया परवरदिगार ने हम गुनहगारों पर, अपने हबीब के उम्मत के साथ ही साथ अल्लाह ने हमें अपने महबूबीन अहलुल्लाह से भी हमें निस्बतें अता फरमाई और उनसे वाबस्ता होकर हमारे अक़ीदों की इस्लाह के लिए अल्लाह ने हमें ऐसे महफिलों में जमा होने का भी एक अनमोल मौका व तौफीक अता फरमाया। ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉത്തമ സമുദായത്തിൽ അല്ലാഹു തആല അവൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സാധുക്കളായ ഭാവികളായ നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നതിനോടൊപ്പം അല്ലാഹു അവൻ്റെ ഉന്നതമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവൻ്റെ മഹബൂബീങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഹ്ലുകാരായ മഹാന്മാർ, ഔലിയാക്കളുടെ ബന്ധം നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവരിലൂടെ നമ്മുടെ അഖീദയെ നന്നാക്കാനുള്ള ഇതുപോലത്തെ സദസ്സുകൾ നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. अल्लाह का करम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा व तुफ़ैल है। अल्लाह ने आज हम सबों को रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में
हमारे दुरूद शरीफ के महफिल के दूसरे दिन अल्लाह ताला हम सबों को जमा होने की तौफीक अता फरमाया है। अल्लाह से हम सबों की दुआ है कि महीने की बरकत से और इस महफिल के तवस्सुल से अपने महबूबीन के वसीले से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में अल्लाह हम सबों के दिलों में मुहब्बत रसूल पैदा फरमाए। അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്ത ഫളലാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ധർമ്മവും സദഖയുമാണ് പവിത്രമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലെ സലാത്ത് വാർഷികത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മഹത്തായ തൗഫീഖ് നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്തു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മാസത്തിൻ്റെ പുണ്യം കൊണ്ടും ഈ പരിശുദ്ധ സദസ്സിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വസീലയിലൂടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയങ്ങളിൽ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുള്ള സ്നേഹം നിറച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു തആല നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. हाज़रीन इकराम, जब ये महीना हमारे दरमियान जब आता है, हम हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ मनाते हैं। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के खुशी मनाना भी चाहिए, क्योंकि ईमान वाले के नज़दीक सबसे आला नेमत अगर अल्लाह ने दिया तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं है। लेकिन अफसोस की बात, जब आता है महीना, शैतान इस महीने से फायदा उठाकर हमारे कमजोर अकीदों में शक व शुबहात को पैदा करता है और ये ख्यालात हमारे अंदर पैदा करता है। हम जिसकी याद मना रहे हैं, हमारे आका, ये नूर है या बशर है, हमको ये चर्चे में डाल देता है, या फिर ये चर्चे में डालता है कि मीलाद खुशी मनाना जायज है या नाजायज है, या फिर ये तक हमको शक में डालता है रसूलुल्लाह को इल्म गैब था या नहीं था। अल्लाह ताला हम सबों को उसके फितने से बचकर हकीकी गुलामी में रसूलुल्लाह की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം കടന്നു വരലോടുകൂടി നമ്മളൊക്കെ സന്തോഷത്തിന് അറ്റമില്ല, അങ്ങേയറ്റം നാം സന്തോഷിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാസമാണ് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച ആ മാസം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കാൻ വകുപ്പുള്ള മാസമാണ്. നാം സന്തോഷിക്കുക തന്നെയാണ് വേണ്ടതും. കാരണം ഏതെല്ലാം നിഅമത്തുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ നിഅമത്തുകളിലൊക്കെ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിഅമത്ത് അല്ലാഹു നമ്മുടെ മേൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു നിഅമത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ സങ്കടകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഈ മാസം ആഗതരായതോടുകൂടി നമ്മുടെ ശത്രുവായ പിശാചി ശൈത്താന് നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ പോരായ്മ, ദുർബലതയെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വ്യത്യസ്തമായ സംശയങ്ങൾ ഉദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നൂറാണോ അതല്ല ബഷറാണോ എന്നുള്ള ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ അകപ്പെടുത്തി. മീലാദുൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആഘോഷം കൊണ്ടാടൽ അനുവദനീയമാണോ അതല്ല അനുവദനീയമല്ലാത്തതാണോ എന്ന ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ അകപ്പെടുത്തി. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് മറഞ്ഞതായ അപ്രത്യക്ഷമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലേ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള നമ്മുടെ ഈമാനിനെ തകരാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ പല സംശയങ്ങളും ഉദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചർച്ചകളിലായി നമ്മളെ മുഴുകിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക.
അത്തരം പൈശാചികമായ ശൈത്താന്റെ എല്ലാവിധ വഞ്ചനകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സ്നേഹിച്ച് മുന്നേറാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ये शैतान के फितने में आज दौरे हाजिर का मुसलमान पढ़ के आज अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। ये फितना जब हमारे अंदर पैदा होता है इल्ला माशा अल्लाह मौत तक ये बाकी रहता है, जिसकी वजह से हमारी दुनिया भी खराब, हमारी खबर भी खराब, हमारी आखिरत भी खराब। ये क्यों, ये कैफियत, ये फितना हमारे अंदर क्यों पैदा हो रहा है? हमको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक पैदा न होने की वजह से, वो जो निस्बत अल्लाह ताला हमको अता किया, कैसी निस्बत अल्लाह ने हमें अता किया, वो निस्बत आला निस्बत का हमारे अंदर एहसास न होने की वजह से, कदर हम न करने की वजह से शैतान हमको फितनों में लगा कर रख दिया है।